Welcome student for today's CET lecture. Welcome student. In last lecture we have seen that is DNA packaging in the prokaryotic cell. Student, today we are going to see how the DNA packing takes place in the eukaryotic cell. So first of all, see that is here the DNA. If we see in the human genome, the DNA, that is the length of the DNA, it is made up of that is the 3 billion base pair. So if we see the base pair, that is the 3 billion base pairs, that is the length of the DNA is. So here the number, that is the base pair, BP means the base pair, 3 billion in number, 3 billion in number. So here it is in the human genome. Human genome, that is in the haploid set of the chromosome, that is the base pair, that is the 3 billion base pairs are present. So see that is here in the DNA, that is if we see the distance between the two successive nitrogen base pair, that is it is of the 3.4 angstrom unit, and that is here the distance between the BP, distance between base pair, successive base pair. Base pair म्हणजे माहिती ना तुम्हाला, that is the adenine pairs with the thymine, guanine pairs with the cytosine, and if we see the distance, that is it is of the 3.4 angstrom unit. So see that is here, if we see that is the length of the DNA, the length of the DNA is of the 2 meters. If we see the length of DNA is of the 2 meter in length, and if we see that is the how the length of the animal cell, that is if we see the size of the animal cell, it is of the 10 raised to minus 6 meter. If we see the size of the cell, size of cell is 10 raised to minus 6 meter. It is the size of the cell. So that is the size of the cell is very small than that of the length of the DNA. Okay. So how this DNA, that is large DNA, it get accommodated into the cell, and it is nothing but the packing of this DNA, that is the packing of DNA. Packing of DNA means here the large size of this DNA, how it get accommodated into the smallest cell, which is having the 10 raised to minus 6 meter size. Okay student, so today we are going to see that is the packaging of the DNA in the eukaryotic cell. We have seen how the DNA packaging takes place in the prokaryotic cell. Today we are going to see that is how the DNA packaging takes place in the eukaryotic cell. Packing of DNA in the eukaryotes. So see that is here, if we see that is the cell which is in the interphase. So in interphase, that is the in the cell cycle we have seen, that is the interphase means what, then after the interphase there are the
cell division phases, that is mitotic and meiotic. So here in the interphase, that is the cell in which here there is the chromatin network, that is the thread like in the cell. Chromosome structure is not appear, that is it look like that is the chromatin thread. म्हणजे इथं इंटरफेज मध्ये आपल्याला क्रोमोझोम्स हे ऍक्च्युअली क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर दिसत नाहीये, तर ते कसं दिसतं, धाग्या धाग्यासारखं स्ट्रक्चर दिसतं, दॅट इज नोन ॲज द क्रोमॅटिन thread. So this chromatin thread which look like that of the beaded like appearance, म्हणजे beaded thread like appearance म्हणजे जनरली आपण जर बघितलं तर हे आपल्याला असं धाग्या धाग्यासारखं स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल, मण्यांची माळ जशी म्हणतो आपण तसं हे बीडेड थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर हे क्रोमॅटिन थ्रेड हे आपल्याला या इंटरफेज मध्ये दिसेल. सो दिस क्रोमॅटिन थ्रेड इफ वी मॅग्निफाय, जर आपण हा थ्रेड मोठा करून बघितला तर जनरली तो कशा पद्धतीने दिसेल, दॅट इज सी हियर इट लुक लाईक that is here is the one bead, here is the another bead, and it is wrapped with the DNA like this. So here see it is the DNA, it is also DNA, and this bead म्हणजे हा मणी जो म्हणतो आपण, it is the histone core. Histone core. Histone core that is made up of the histone proteins. Histone proteins नि बनलेला असता, त्याला आपण काय म्हणणार histone core. So here this DNA it gets wrapped around this histone core with the two turns. म्हणजे या पद्धतीने या दोन टर्न्स मध्ये हे काय होतं, तर हे जनरली काय होतं तर रॅप होतं. ठीक आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण एखाद्या मण्यांची माळ तयार करताना समजा एक मणी घेतला, त्याच्यामध्ये दोरा सोडला, दोरा म्हणजे डीएनए असं कन्सिडर करा, आणि दोरा त्याच्यामध्ये आतमध्ये मण्याच्या मध्ये ओवल्यानंतर त्याला आपण पुन्हा एक वरतून पुन्हा एक गाठ मारणार आणि पुन्हा तो दोरा खाली सोडणार, पुन्हा दुसरा मणी त्याच्यामध्ये ओवणार. ठीक आहे, त्यानंतर पुन्हा एक गाठ बांधून पुन्हा सोडणार. या पद्धतीने हा डीएनए जो आहे, हा डीएनए काय होतो तर या हिस्टोन कोअरला रॅप होतो, पुन्हा पुढे जाईल. ठीक आहे, पुन्हा पुढचा हिस्टोन कोअर आहे त्याला रॅप होईल, पुन्हा पुढे जाईल. म्हणजे या पद्धतीने एक मण्यांची माळ जशी म्हणतो आपण तसा इथं हिस्टोन कोअर याच्यावरती हा डीएनए रॅप होतो. म्हणजे हा पोर्शन हा इथं आपण काय केलेला आहे, इफ वी मॅग्निफाय म्हणजे जर हा मोठा पोर्शन करून बघितला तर या पद्धतीने दिसेल. मग इथे आपण काय बघणार आहोत बघा, तर या इंटरफेज मध्ये हे जे काही क्रोमॅटिन थ्रेड जे आहे, हे क्रोमॅटिन थ्रेड म्हणजेच हा जो डीएनए आहे, हा डीएनए रॅप होत झाल्यानंतर मग पुन्हा तो पॅक कशा पद्धतीने होतो आणि क्रोमोझोम स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने तयार होतो. सो सी दॅट इज हियर दिस हिस्टोन कोअर अँड दिस डीएनए, that is the DNA is known as, this DNA is known as the linker DNA. It is the linker DNA, that is which mainly enter or join the histone core, that is the linker DNA. So here see that is this histone core. So this DNA, linker DNA and the histone core together, it is known as the nucleosome. It is known as the nucleosome. म्हणजे न्यूक्लिओसोम म्हणजे काय, तर हा डीएनए बरोबर आहे, डीएनए या हिस्टोन कोअरला रॅप होतो आणि पुन्हा पुढे जाईल. तर लिंकर डीएनए आणि हिस्टोन कोअर एकत्रितरित्या त्याला काय म्हटलं जातं, न्यूक्लिओसोम. ओके, सो हियर द हिस्टोन कोअर अँड द लिंकर डीएनए टुगेदर इट इज नोन ॲज द न्यूक्लिओसोम. सो हियर न्यूक्लिओसोम is the linker DNA plus histone core. ओके, न्यूक्लिओसोम म्हणजे काय असेल तर लिंकर
DNA plus histone core. Linker DNA plus histone core. Okay. So see, that is here how the structure of this actual nucleosome is. How the structure of the nucleosome. Okay, student. So see, that is here. It is the structure of the chromatin thread. That is, it mainly made up of the histone core and the linker DNA. So this linker DNA and this histone core together it is known as the nucleosome. याला काय म्हटलं जातं? Nucleosome. So see, that is here how the structure of this nucleosome is. So nucleosome it mainly made up of the 8 histone proteins, that is histone core. आता यापैकी histone protein कोणकोणते आहेत? That is H2A, H2B, H3 and H4. Each of the two. That is 8 histone proteins. See, that is H2A. Suppose here is H2A, here H2A, H2B, H2B. Okay, that is 2 of each. प्रत्येकाचे 2. ठीक आहे. H2A इधर H2A 2 असतील, H2B 2 असतील, H3, H4 या पद्धतीने जवळजवळ 8 हिस्टोन प्रोटीन एकत्र येऊन इथं काय तयार झालेले हिस्टोन कोर. So these histone proteins, these are mainly made up of the amino acid, that is lysine and the arginine. Amino acid, that is lysine and arginine. Okay. So this histone protein that is which are mainly the positively charged. Histone protein हे जे आहे कसा आहे positively charged. While the DNA it is the negatively charged. So see, that is here. This DNA enter into the histone core. So see, that is it is the linker DNA. Okay, so it enter and it wrap around the histone core and then again leave outside. So see, that is here this linker DNA which is having the diameter that is of the 20 angstrom unit. Okay, then here leave, that is here the diameter is of the 20 angstrom unit. Diameter is of the 20 angstrom unit. Okay. Then here this DNA it get wrapped around the histone protein. या histone protein ला काय करतं ते wrap करतं. So it wrap, that is 1 3/4 म्हणजे 1.5 टर्न. काय करतं ते 1.5 टर्न हे काय करतं याला wrap करून पुन्हा ते बाहेर पडतं. म्हणजे बघा इथून हा लिंकर DNA एंटर झाला, हा काय होईल याच्यावरती रॅप होईल. रॅप होताना त्या ज्या टर्न आहेत त्या किती असतील? एक कंप्लीट टर्न आणि दुसरा पाऊंड टर्न. आलं लक्षात? पाऊंड म्हणजे 3/4. आलं लक्षात? 1 3/4 टर्न हे काय करेल, या जो DNA आहे तो त्याला रॅप होईल आणि पुन्हा तो बाहेर पडेल. ओके. सो सी, दॅट इज हियर these histone core, that is which is made up of the 8 histone proteins, that is it is known as the octamer. याला ऑक्टोमर असंही म्हटलं जातं. आता हे जे काही DNA रॅप होतो that is 1 complete turn and 3/4. बरोबर आहे. So here this DNA having the length that is 146 base pair. म्हणजे त्याची लेंथ किती आहे? 146 base pair. While this linker DNA it is having the length that is of the 54 base pair. म्हणजे लिंकर DNA जो आहे त्याची लेंथ किती आहे? 54 base pair. So here the together, that is the linker DNA and here this core DNA. जो DNA या histone core ला wrap होतो, it is known as the core DNA. So linker DNA is 54 base pair plus 54 plus 146 base pair is equal to 200 base pair. That is here the total DNA which wrap around the nucleosome is of the 200 base pair. म्हणजे इथं लिंकर DNA आणि हा कोर DNA एकत्र मिळून त्याची लेंथ किती झाली? 200 base pair. Okay, so see, that is here this DNA is the negatively charged and here this histone protein is the positively charged. So here due to the opposite charge, that is positive and the negative charge, that is the DNA it get tightly bind around the
हिस्टोन कोअर. म्हणजे अगदी या हिस्टोन कोअरला असं टाइटली बाइंड होऊन मग डीएनए बाहेर पडतो. ओके, देन सी दॅट इज हियर देर इज वन histone protein, that is H1 histone protein. So where is present, that is this H1 histone protein is present, that is where the linker DNA enter into the histone core and leave from the histone core. म्हणजे हे काय करतात तर जो डीएनए या हिस्टोन कोअर मध्ये एंटर होतो आणि तो कंप्लीट टर्न झाल्यानंतर जेव्हा बाहेर पडतो या दोन्हींच्या मध्ये हा H1 histone protein असतो. So here this H1 histone molecule, that is it mainly present, that is where the linker DNA enter and leave the histone core. So it mainly helpful, that is to bind the न्यूक्लिओसोम. म्हणजे कंप्लीट न्यूक्लिओसोम स्ट्रक्चर हे या H1 हिस्टोन प्रोटीन मुळे हे कंप्लीट बाइंड होतं आणि हा एक प्रकारचा बीडेड लाईक स्ट्रक्चर. म्हणजे इथं जे बीड म्हणतो आपण एक मणी, हा मणी म्हणजेच काय आहे न्यूक्लिओसोम आहे. आणि हा न्यूक्लिओसोम इथं मी लार्ज करून दाखवलेला आहे. न्यूक्लिओसोम इज मेड अप ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन अँड द लिंकर डीएनए असं सांगितलेले. मग हिस्टोन प्रोटीन म्हणजे हा हिस्टोन कोअर म्हणजे काय, इट इज मेड अप ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन्स. मग हिस्टोन प्रोटीन्स मध्ये देर आर द 8 टाइप ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन्स, H2A, H2B, H3 and H4 each of the 2. प्रत्येकाचे 2. या पद्धतीने 8 हिस्टोन प्रोटीन नी एकत्रितरित्या हा हिस्टोन कोअर बनलेला आहे. आणि या हिस्टोन कोअरला रॅप काय आहे, दॅट इज द डीएनए. म्हणजे समजा आता मी तुम्हाला आता एक उदाहरण सांगितलं की मणी आहे, मोठा मणी आहे, त्या मण्यांच्या मध्ये आपण दोरा ओवल्यानंतर तो पुन्हा खालून घेणार आणि पुन्हा रॅप करून पुन्हा त्याच्यामध्ये ओवणार. आणि लक्षात हा जो दोरा जो आहे तो म्हणजे काय लक्षात ठेवायचा आहे, तर दोरा म्हणजे डीएनए आणि तो मणी म्हणजेच काय आहे तर हा हिस्टोन कोअर आहे. आणि हा हिस्टोन कोअर कशा कशाने बनलेला आहे, इट इज मेड अप ऑफ द 8 टाइप ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन्स, दॅट इज देर आर ऍक्च्युअली 4 टाइप. बरोबर आहे, H2A, H2B, H3 आणि H4 प्रत्येकाचे 2. या पद्धतीने 8 हिस्टोन प्रोटीन्सनी हा हिस्टोन कोअर बनलेला आहे. ओके, सो इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिओसोम. आता आपण पुढे बघणार आहोत हाऊ द पॅकिंग ऑफ द डीएनए टेक्स. ओके स्टुडंट, then next that is about how the packing of the DNA takes place. That is first we see that is here the DNA that is having the diameter is the 20 angstrom unit. DNA thread जो आहे त्याची diameter किती आहे 20 angstrom unit. And this DNA it get wrapped around the histone core. Okay, that is this structure is the nucleosome. So here the diameter of this nucleosome is of the 100 angstrom unit. So see that is here this nucleosomes, that is these one nucleosome, another nucleosome like this here, the 6 nucleosome they get bind together. They get bind together and produce the structure that is which is known as the solenoid. Which is known as the solenoid. म्हणजे इथं काय होतं बघा तर हा न्यूक्लिओसोम हे 6 न्यूक्लिओसोम एकत्र येतील. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण मण्यांची माळ तयार केली, पहिला मणी ओवला त्याला गाठ बांधली, त्यानंतर दुसरा घेतला त्याला पुन्हा गाठ बांधून तिसरा घेतला. या पद्धतीने 6 मणी एकत्र आले की पुन्हा ते 6 मणी एकत्रितरित्या जर आपण बांधले तर असे 6 मणी एकत्रित असे दिसतील. बरोबर आहे आपल्याला. तर हे 6 मण्यांचं जे काही एक स्ट्रक्चर तयार होईल दॅट इज नोन ॲज द सोलेनॉइड. आणि म्हणजे इथं काय होईल तर 6 पदर तयार होतील. म्हणजे या सोलेनॉइडचा एक पदर, या सोलेनॉइडचा या असं या पद्धतीनं हे न्यूक्लिओसोम्स एकत्र 6 न्यूक्लिओसोम एकत्र येऊन एक स्ट्रक्चर तयार होईल. इट इज नोन ॲज द सोलेनॉइड. सो द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज द 300 angstrom unit. याची डायमीटर किती असेल 300 angstrom unit. म्हणजे इथं डीएनए हा धाग्यासारखा दिसेल, तो या हिस्टोन कोअरला पॅक होईल. बरोबर आहे. आणि पुन्हा हे हिस्टोन कोअर आणि डीएनए एकत्रित त्याला आपण काय म्हटलं न्यूक्लिओसोम. So 6 nucleosome comes together and produce the structure. It is known as the solenoid. मग इथं solenoid हे स्ट्रक्चर तयार होईल. So this condition it occurs in the interphase. म्हणजे आपण बीडेड लाईक स्ट्रक्चर म्हणतो, तर इथं आपल्याला इंटरफेज मध्ये हे स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. इट इज ऑल्सो नोन ॲज द मेटाफेज फायबर. इट इज ऑल्सो नोन ॲज मेटाफेज फायबर. So see that is here and the 6 solenoid which come together and produce the
fiber thickening which is known as, that is this fiber which is produced at the prophase. म्हणजे इथं पुन्हा आपल्याला हे काय दिसतील तर हे 6 पदर जे आहेत हे एकत्रित मिळून एक स्ट्रक्चर तयार झालेलं दिसेल, that is the chromatid structure which is in the prophase, but it is loosely arranged. Okay, it is in the prophase. So the diameter of this thread, म्हणजे बघा इथून हे जे स्ट्रक्चर दिसते आपल्याला याचे जे डायमीटर बघितले आपण तर ते किती असेल 2000 angstrom unit. It is the 2000 angstrom unit. मग हा फायबर तयार झाला. ठीक आहे, पुन्हा काय होईल तर दॅट इज हियर दिस फायबर इट गेट सुपर कॉइल. पुन्हा हे फायबर सुपर कॉइलिंग होईल. म्हणजे जनरली आपण स्प्रिंग किंवा आपल्या टेलिफोनची जी वायर, जुना टेलिफोन माहिती आहे तुम्हाला, तर त्याची जी वायर असते ती वायर आपण ताणली की लांबते आणि जवळ एकत्र आले की ते एकदम छोटंसं तयार होतं. तसं इथं हे स्प्रिंग किंवा सुपर कॉइल्स तयार होतील आणि हे एकत्रित येतील. आणि लक्षात, दॅट इज दी सुपर कॉइल्स विच आर ऑल्सो नोन एज अ सुपर सोलेनॉइड. म्हणजे हे पुन्हा काय होईल, फायबर कॉइलिंग होत जाईल आणि हे कॉइल्स तयार होऊन एकत्रितरित्या पुन्हा थिक तयार होईल ते, आणि थिकनिंग जे तयार होईल दॅट इज नोन ॲज द सुपर कॉइल्स. सो सुपर कॉइल्स म्हणजे काय तर इथं आपण जी डायग्राम दाखवलेली आहे ती कशाची आहे, क्रोमोझोमची डायग्राम आहे. दॅट इज क्रोमोझोम हॅव्हिंग द क्रोमॅटिड्स अँड द सेंट्रोमियर. हे दोन काय आहेत, क्रोमॅटिड आहेत आणि हे काय आहे, सेंट्रोमियर. तर या क्रोमोसोम्स मध्ये इथं हा जो एवढा पोर्शन म्हणजे कोणता, या क्रोमॅटिडचा एवढा पोर्शन, हा पोर्शन म्हणजे हा इथं सुपर कॉइलिंग झालेला पोर्शन आहे. आलं लक्षात. तर हे सगळे सुपर कॉइल होऊन हे स्ट्रक्चर जे तयार होईल दॅट इज द क्रोमॅटिड्स. सो टुगेदर सुपर कॉइलिंग किंवा सुपर सोलेनॉइड दॅट इज हियर द डायमीटर, ज्याची थिकनेस जो आहे तो पुन्हा वाढेल आपल्याला आणि ते कॉम्पॅक्टली थिक असं फायनल थिकनेस आपल्याला निर्माण झालेला दिसेल. दॅट इज द 7000 angstrom unit. म्हणजे याची डायमीटर जी आहे ती आपल्याला पुन्हा वाढलेली दिसेल 7000 angstrom unit. आणि मग इथं एकत्रितरित्या जर बघितलं आपण तर बघा इथून इथपर्यंत हे जे एवढं जे डायमीटर जी आहे ही थिकनेस जी आहे ही किती असेल 7000 angstrom. पुन्हा इथून इथपर्यंत हा जो थिकनेस आहे तोही किती असेल 7000 angstrom. म्हणजे जेव्हा टोटल क्रोमोझोम स्ट्रक्चर तयार होईल दॅट इज द क्रोमोझोम हॅव्हिंग द थिकनेस दॅट इज 7000 प्लस 7000 that is the 14000 angstrom unit. That is the final thickness of the chromosome. It is the final thickness of the chromosome. So in this way here the long DNA that is which is having the length, how many length of the DNA is 2.2 meter length of the DNA, it get packed. म्हणजे तो कशा पद्धतीने पॅक होतो बघा आणि हे स्ट्रक्चर तयार होईल. दॅट इज इट गेट पॅक अँड प्रोड्यूस द क्रोमोझोम. सो हियर इट इज नथिंग बट द पॅकिंग ऑफ द डीएनए. मग इतर जे कॉइल्स तयार होतात दॅट इज हाऊ मेनी फोल्ड्स आर प्रोड्यूस, दॅट इज देर आर द 10,000 फोल्ड्स आर प्रोड्यूस विच इज नोन ॲज द डोमेन, विच इज नोन ॲज द डोमेन. तर आता आपण जे काही इथं डीएनए पॅकिंग जे बघितलेलं आहे हे डीएनए पॅकिंग हे अगदी सिंपल करून तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर याचे डायमीटर जर बघितले आपण तर सुरुवातीला जो थ्रेड असेल तो डीएनए, हा जो डीएनएचा सिंगल धागा म्हणतो आपण, त्याची डायमीटर किती असते 20 angstrom युनिट असते. हा डीएनए या हिस्टोन कोरला पॅक झाल्यानंतर जे न्यूक्लिओसोम स्ट्रक्चर तयार होतं, डिटेल आपण बघितलेले न्यूक्लिओसोम, त्याचे डायमीटर किती आहे 100 angstrom युनिट. पुन्हा हे 6 न्यूक्लिओसोम एकत्र येऊन स्ट्रक्चर तयार होईल विच इज नोन ॲज द सोलेनॉइड. त्याला काय म्हटलं जातं, सोलेनॉइड. सो 6 न्यूक्लिओसोम्स टुगेदर प्रोड्यूस द स्ट्रक्चर सोलेनॉइड हॅव्हिंग द डायमीटर दॅट इज 300 angstrom युनिट. म्हणजे इथं आपल्या लक्षात येईल की इथं थिकनेस हा काय होतोय हळूहळू वाढतोय. सो हियर दिस solenoid which produce the thread like structure that is the prophase in which here the chromatid structure is produced, that is the at the phase of the prophase we can see that is the diameter or the thickness is of the 2000. म्हणजे 2000 angstrom unit ही थिकनेस आपल्याला प्रोफेज मध्ये दिसेल की जिथं क्रोमोझोम्स अगदी कम्प्लिटली स्ट्रक्चर तयार झालेलं नसतं क्रोमोझोमचं
आणि ऍक्च्युअल क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर हे म्हणजे आपण काय म्हणतो सेंट्रोमियर आणि हे क्रोमॅटिड हे पूर्ण स्ट्रक्चर जे आहे क्रोमोझोमचं ते आपल्याला कोणत्या फेज मध्ये पाहायला मिळतं? इन द मेटाफेज. इन द मेटाफेज. मग मेटाफेज मध्ये आपण जे क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर पाहू ते या पद्धतीने स्ट्रक्चर दिसेल, बरोबर आहे. मग यातला इथं जर बघितलं आपण तर हे जे सोलॅनॉइड जे आहेत हे सोलॅनॉइड पुन्हा सुपर कॉइल्स तयार होतील, त्याला आपण सुपर सोलॅनॉइड म्हणतो. दॅट इज नथिंग बट द क्रोमॅटिड. ठीक आहे. आणि हे क्रोमॅटिडचं एक क्रोमॅटिड म्हणजेच या क्रोमोझोम मध्ये एक क्रोमॅटिड ची डायमीटर जर बघितली इट इज ऑफ द 7000 अँगस्ट्रॉम युनिट आणि टोटल क्रोमोझोम जे आहे याची डायमीटर बघितली आपण तर 14000 अँगस्ट्रॉम युनिट. म्हणजे इथं जनरली आपण बघितलं तर इथं डायमीटर ही हळूहळू हळूहळू वाढत वाढत इथं क्रोमोझोम हा अख्खा तयार होतो. म्हणजे दॅट इज द पॅकिंग ऑफ दिस डीएनए. हा धाग्याधाग्यासारखा जो डीएनए दिसतो आपल्याला इट गेट पॅक अँड प्रोड्यूस द एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तयार होतं, त्याला आपण काय म्हणतो? क्रोमोझोम, विच इज प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस. ओके. सो इट इज द पॅकिंग ऑफ द chromosomes. So student, in the this packing, that is there are the two regions. One is the euchromatin and another is the heterochromatin. So first region, see, that is the euchromatin region. Euchromatin means that is here the DNA is loosely packed. म्हणजे इथं जनरली या रिजन मध्ये बघितला पण तर हा डीएनए कसा असतो? लूजली पॅक्ड डीएनए असतो. अँड हियर इट इज ट्रान्सक्रिप्शनली ऍक्टिव्ह रिजन. म्हणजे युक्रोमॅटिनचा जो पार्ट आहे हा ट्रान्सक्रिप्शनली ऍक्टिव्ह असतो. म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन होतं म्हणजे काय होतं तर डीएनए पासून आरएनए तयार होतं. दॅट इज हियर आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस. दॅट इज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. आणि हे आरएनए तयार होण्यासाठीचा जो रिजन आहे विच इज द ट्रान्सक्रिप्शनली ऍक्टिव्ह रिजन म्हणतो त्याला आपण. सो हियर युक्रोमॅटिन पोर्शन इट इज द लूजली पॅक्ड रिजन. ओके. अँड इट इज द ट्रान्सक्रिप्शनली ऍक्टिव्ह रिजन ऑफ द क्रोमोझोम. अँड इट स्टेन्स व्हेरी लाईटली. जर आपण स्टेन यूज केलं तर हे स्टेन हे कसं होतं? लाईटली स्टेनिंग होतं. वेल हियर another part, that is the heterochromatin. Another region, that is the heterochromatin. आता जर आपण हा डीएनए जर बघितलं, सॉरी डीएनए आणि हे पॅकिंग जर बघितलं तर याच्यामध्ये जनरली हिस्टोन प्रोटीन जे आपण या न्यूक्लिओसोम मध्ये बघितलं की हिस्टोन कोर असतो. परंतु हिस्टोन प्रोटीन बरोबर अजून हे डीएनए आणि हे जे काही न्यूक्लिओसोम्स आहेत हे पॅक झाल्यानंतर त्याला फायनल जे काही आपण शेप म्हणू, फायनल शेप जो असतो तो देण्यासाठी तिथं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पण असतात किंवा त्यांना आपण काय म्हणतो नॉन हिस्टोन युनिट्स असतात. हे नॉन हिस्टोन युनिट्स हे याच्यामध्ये मिक्स होतात आणि मगच हे क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर तयार होतं. तर जनरली इथं युक्रोमॅटिन पोर्शन मी आता काय सांगितला की जो लूजली पॅक्ड असतो, बरोबर आहे. ट्रान्सक्रिप्शनली कसा असतो? ऍक्टिव्ह असतो, बरोबर आहे. आणि तो काय होतो? स्टेन कसा होतो? लाईटली स्टेनिंग होतं. वेल द हेटेरोक्रोमॅटिन पोर्शन, दॅट इज दिस हेटेरोक्रोमॅटिन इट इज मेनली द टाइटली पॅक्ड किंवा कॉम्पॅक्टली पॅक्ड म्हणू आपण. हेटेरोक्रोमॅटिन इज कॉम्पॅक्टली पॅक्ड अँड इट इज ट्रान्सक्रिप्शनली इनऍक्टिव्ह. हेटेरोक्रोमॅटिनचा पार्ट जो असतो तो मात्र कसा असतो? ट्रान्सक्रिप्शनली इनऍक्टिव्ह असतो. म्हणजे त्याच्यापासून आरएनए वगैरे सिंथेसिस होणार नाही. दॅट इज इट डज नॉट हेल्प फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस अँड इट स्टेन्स डार्क. म्हणजे इथं मात्र इथं स्टेनिंग याचं कसं होईल? या रिजन मध्ये स्टेन हे काय होईल? याचं डार्क होईल. Okay, so these are the two regions, that is the euchromatin and the heterochromatin region. Okay, so student, today we see that is about how the DNA packing takes place. Generally जर बघितलं आपण तर मायटोसिसच्या ज्या फेजेस आहेत त्याच्यामध्ये पहिली इंटरफेज असते, बरोबर आहे. मायटोसिसच्या अगोदरची फेज म्हणून त्याला आपण इंटरफेज इज नॉट मायटोटिक फेज.
मग इंटरफेज नंतर येणारी पहिली फेज म्हणजे प्रोफेज, त्यानंतर मेटाफेज. ठीक आहे. आता प्रोफेज मध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला इथं क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर हे जो थ्रेड असतो इंटरफेज मधला तो कॉम्पॅक्टली अरेंज होऊन प्रोफेज मध्ये दिसेल, आणि प्रोफेज नंतर मग आपल्याला इथं मेटाफेज मध्ये ऍक्च्युली हा डीएनए पूर्णपणे पॅक होऊन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तयार होतं, त्याला आपण काय म्हणतो, क्रोमोझोम. ओके स्टुडंट, सो इट इज अबाउट द पॅकिंग ऑफ द डीएनए इन द यूकॅरियोटिक. तर स्टुडंट याच्यानंतर आपण एक मिनिटाचा व्हिडिओ बघणार आहोत, आणि या व्हिडिओवरून तुम्हाला नक्कीच क्लिअर होईल की डीएनए पॅकिंग ऍक्च्युली कशा पद्धतीनं होतं. हे अॅनिमेशन जर बघितलं तर अजून तुम्हाला हे क्लिअर होईल, परंतु त्याच्या अगोदर ज्या काही डायग्राम्स दिलेल्या आहेत या डायग्राम तुम्ही स्वतः ड्रॉ करा, आणि त्यानंतर तुम्हाला हे सगळं लक्षात येईल की डीएनए पॅकिंग होतं म्हणजे नक्की काय होतं. Okay, student? And we'll see the remarkable way our DNA is tightly packed up to fit into the nucleus of every cell. The process starts with assembly of a nucleosome, which is formed when 8 separate histone protein subunits attach to the DNA molecule. The combined tight loop of DNA and protein is the nucleosome. Multiple nucleosomes are coiled together, and these then stack on top of each other. The end result is a fiber of packed nucleosomes known as chromatin. This fiber, which at this point is condensed to a thickness of 30 nanometers, is then looped and further packaged using other proteins which are not shown here. This remarkable multiple folding allows 6 feet of DNA to fit into the nucleus of each cell in our body, an object so small that 10,000 nuclei could fit on the tip of a needle. The end result is that the DNA is tightly packed into the familiar structures we can see through a microscope, chromosomes. It is important to realize that chromosomes are not always present. They form only when cells are dividing. At other times, as we can see here at the end of cell division, our DNA becomes less highly organized.